آئینی ترمیم کی منظوری 19 اکتوبر کو ہونے کا امکان، تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ایک بار پھر ملاقات طے۔ مولانا کی لاہور سے اسلام آباد واپسی پر پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ 18 اکتوبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے۔ کل کا جلسہ اپنے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے بلاول بھٹو تمام فیصلے اتفاق رائے سے چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہا بلاول بھٹو چاہتے ہیں آئینی عدالتیں بنائی جائیں، قانون روز نہیں بدلتے، اس لیے سوچ سمجھ کر بنائے جائیں۔ ڈی سی پی او لاہور بلال صدیق کی پریس کانفرنس، کہا تفتیش کرنے پر معلوم ہوا ایک لڑکی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ لڑکی کو 11 اکتوبر کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اس ملزم کو پکڑا ہے جس نے طلبہ کو اشتعال دلانے کی کوشش کی تھی۔ اور پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں کمبائنڈ ٹاسک فورس کے ساتھ انسداد منشیات آپریشن۔ انسداد منشیات آپریشن میں کشتی سے 1.3 ٹن حشیش برآمد کی گئی منشیات کی مالیت عالمی مارکیٹ میں 26 ملین امریکی ڈالر ہے۔ مشترکہ آپریشن میں امریکی بحریہ نے بھی مدد فراہم کی۔ امریکی کوسٹ گارڈز کے جہازوں نے بھی آپریشن میں حصہ لیا۔ نون لیگ کی ایک نہ چلی، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایک پیج پر آ گئی۔ آئینی ترمیم کے معاملے پر بڑا بریک تھرو، نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئیں۔ آئینی بینچ کے قیام پر اتفاق رائے، خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، حکومتی اتحادی جماعتیں اور جے یو آئی میں آئینی بینچ کی تشریح پر اتفاق ہو گیا۔ حکومت اور جے یو آئی کا مشترکہ مسودے پر پی ٹی آئی سے مشاورت کا فیصلہ، اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں، صرف ایک پھونک مارنے کی دیر ہے، سینیٹر عرفان صدیقی کا دعویٰ۔ آئینی ترمیم کے لیے کوششیں تیز، وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹ ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ، اتحادی ارکان کی شرکت، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ظہرانے میں شریک ہوئے۔ ایم کیو ایم، بی اے پی، مسلم لیگ قاف اور مسلم لیگ ضیاء کی جانب سے بھی حکومت کو گرین سگنلز، بی این پی اور پختونخوا میپ کے ساتھ بیک ڈور رابطے جاری۔ تحریک انصاف آئینی عدالت نہیں، آئینی بینچ کی حامی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومتی بینچز سے 7 ممبران آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومت کے نمبرز پورے نہیں، اس لیے پی ٹی آئی کے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات، آئینی ترمیم سمیت موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے ایس سی او کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 25 اکتوبر کو اپنے وقت پر ریٹائرمنٹ کا اندیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے حامد خان سے ان کی درخواست سے متعلق استفسار کیا۔ کہا، آپ کی دوسری درخواست کا کیا بنا؟ وہ والی درخواست میں نے اپنے دور میں نہیں لگائی، آپ کی وہ درخواست میرے بعد لگے گی۔ عدالت نے مجوزہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیں۔ طالبہ سے مبینہ زیادتی، طلبہ کا احتجاج۔ راولپنڈی کے مختلف مقامات پر نجی کالج کے طالبہ کا شدید احتجاج۔ طلبہ نے قائد کیمپس اسلام آباد کی عمارت میں فرنیچر کو آگ لگا دی۔ کھنہ پل کے قریب نجی کالج کیمپس پر پتھراؤ، عمارت اور کھڑی بسوں گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ پولیس کی طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ۔ لاہور میں بھی طلبہ سڑکوں پر، پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ سی سی ٹی وی کی مدد سے مزید 100 افراد گرفتار، اب تک گرفتار افراد کی تعداد 250 ہو گئی۔ حیدرآباد میں بھی طلبہ کا احتجاج، پولیس نے 2 طلبہ کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے نجی کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی پر احتجاج کا مقدمہ درج۔ مقدمے میں 250 نامعلوم ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا۔ ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ شر پسند عناصر نے پٹرول بم سے پولیس پر حملے کیے، 6 موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی اور کالج میں توڑ پھوڑ کی۔ سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف بھی ایف آئی اے متحرک، 36 افراد کے خلاف پرچہ کٹ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سیکریٹری جنرل ایس سی او یانگ منگ کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے ایس سی او ہیڈ آف گورنمنٹ اجلاس پر سیکریٹریٹ کا تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ایس سی او رکن ممالک اور خطے کے وسیع تر مفاد کے لیے کام کرتا رہے گا۔
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने हुकूमत की मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने की काविशों को सराहा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि तवानाई के शोबे रियासती मिल्की इदारों में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स कर रहे हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए एक अहम संग मील साबित हुई। एक फिजा बन चुकी थी। पाकिस्तान आलमी तन्हाई का शिकार हो चुका था। एक ज़माना था सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से मेहमान पाकिस्तान नहीं आते थे। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट इजलास में कहा कि सार्क को गैर फाल कर दिया गया, जिसमें भारत ने अहम किरदार अदा किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, एससीओ सरबराह इजलास पाकिस्तान का वक़ार और एजाज़ था। मौसर पॉलिसियों से माशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार में जिरगे का इनकाद। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बख्टी, कोर कमांडर बलोचिस्तान, इमादीन इलाका, आला सिविल और अस्करी हुक्काम, खवातीन और मकामी लोगों की शिरकत की खुजदार के कबायली इमादीन, मुशरान और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबक़ात के नुमाइंदों से मुलाकात, इलाके के मसाइल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में पीटीआई की एक हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। तारिक फजल चौधरी ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है और ये जुडिशल इख्तियार नहीं है। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त। लाहौर एहतसाब अदालत का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का रेफरेंस। एंटी करप्शन अदालत को भिजवाने का हुक्म। नैब की इस्तदा मंजूर। पाक भारत ताल्लुकात में क्रिकेट डिप्लोमेसी का फिर से आगाज। एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाक भारत वज़ीर ख़ारजा की गैर रस्मी गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बात की। दोनों ममालिक की क्रिकेट डिप्लोमेसी पर संजीदगी से गौर के साथ आगे बढ़ने पर मुशावरत। अच्छी परफॉर्मेंस एक बार, बुरी परफॉर्मेंस बार बार। मुल्तान दूसरे टेस्ट में भी पाकिस्तानी टीम की लड़खड़ाती बैटिंग। पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में 221 रन पर आउट। इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट जीतने के लिए 297 रन दरकार। पाकिस्तान की जीत का सारा दारोमदार पाकिस्तानी बॉलर्स पर आ गया। पहली इनिंग्स में 75 रन की बर्तरी हासिल करके खिलाड़ियों में तू चल में आया कि दौड़ शुरू हुई। सलमान अली आका ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। साइम अयूब 22, शान मसूद 11, अब्दुल्ला शफीक 4 रन बना सके। सऊद शकील 31, कामरान गुलाम 26, मोहम्मद रजवान 23 रन पर आउट हुए। खेल के तीसरे रोज इख्तिताम पर इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 36 रन बना लिए हैं। जीत के लिए मजीद 261 रन दरकार। साजिद खान की घूमती गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को भी घुमा दिया। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। 111 रन देकर 7 इंग्लिश बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। पीसीबी की कौमी सिलेक्शन कमेटी में फिर तब्दीली। कमेटी से कप्तान और हेड कोच को निकाल दिया गया। नॉन कमेटी से नॉन वोटिंग मेंबर्स भी फारिग। सिलेक्शन कमेटी 5 अरकान तक महदूद। आकिब जावेद, असद अली, अलीम डार, असद शफीक और हसन चीमा बाइख्तियार सिलेक्शन कमेटी में शामिल। हेड कोच से राय ली जाएगी। हतमी फैसला सेलेक्टर्स ही करेंगे। लबनान में सेहोनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 27 शहरी शहीद, 185 जख्मी। सेहोनी फौज ने मुजीब में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे बिनयामीन के मज़ार पर भी बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह ने अलकुजा में 5 सेहोनी फौजियों को हलाक कर दिया, 50 जख्मी। तो मरकावा टैंक भी तबाह। हिजबुल्लाह ने लबनानी सरहदी इलाकों ओदेसा और रामिया में सेहोनी फौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। गजा में इसराइल की खून रेजी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 140 से ज़ायद जख्मी। शहादतों की मजमूई तादाद 42,409 हो गई। गजा में ग़ज़ाई क़िल्लत का खदशा बढ़ गया। इमदादी सामान मसनूमत तक ना पहुँच सका। लाखों लोग जंगज़दा इलाकों में इमदाद के मुंतज़िर। गजा के क़ज़ाई नेतन्याहू ने ईरान पर हमलों के अहदाफ की मंजूरी दे दी। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इलेक्शन से पहले इसराइल ईरान पर हमला कर सकता है। अब तक ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि मखसूस अहदाफ क्या हैं और ना ही ये बताया गया है कि इसराइल ईरान के फौजी अहदाफ को निशाना बनाएगा या नहीं।
कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार अब्दुल गफ्फार शहीद, राहगीर एजाज जख्मी हुआ, जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दम तोड़ गया। शहीद एहलकार SSP वेस्ट के स्क्वाड का हिस्सा, ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला था। वारदात होते देखकर एहलकार ने डाकुओं पर फायरिंग की। शहीद एहलकार औरंगी टाउन तूरी बख्श बंगश का रिहायशी, आबाई ताल्लुक नौशेरो फिरोज से है। कराची में मसरूका गाड़ी पर तावान मांगे जाने का इंकशाफ, कोरंगी सनती एरिया से चोरी शुदा गाड़ी के मालिक को तावान के लिए कॉल मौसूल। तावान मांगने वाला खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करता रहा। गाड़ी 11 अक्टूबर को कोरंगी सनती एरिया से चोरी हुई। कराची में अजीजाबाद थाने की हुदूद में डाकुओं ने घर के बाहर बैठे बच्चों को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने बच्चों पर पिस्तौल तान कर यरगमाल बना लिया। मुलजिम ने बच्चे से मोबाइल फोन छीना। वारदात के बाद मुलजिमान को बआसानी फरार होते देखा जा सकता है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। पेशावर के इलाके अरमड़ में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक सड़क किनारे बानस बारूद फटने से धमाका हुआ। पुलिस मोबाइल को मामूली नुकसान पहुंचा। महकमा एक्साइज सिंध की बड़ी कामयाबी, सालाना टैक्स रेवेन्यू हदफ का 27% पहली सहमाही में हासिल कर लिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया गया। मोटर व्हीकल टैक्स का निज़ाम 15 दिन के अंदर ऑनलाइन करने के अहकामात जारी। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत को आईना दिखा दिया। इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान दिया कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना मदाखलत करके संगीन गलती की। भारतीय हुकूमत की ये खौफनाक गलती थी कि उन्होंने कनाडा के तहफ़्फ़ुज़ और खुद मुख्तारी में मदाखलत की कोशिश का सोचा। भारत से ताल्लुकात तबाह नहीं करना चाहते, लेकिन हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल में वाज़ेह इशारे मिले हैं कि इंडिया ने कनाडा की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है। बरतानिया के मारूफ नौजवान गुलकार लियाम पेन होटल की तीसरी मंजिल से गिरकर हलाक। शरह आफाक म्यूजिक पॉप वन डायरेक्शन के गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरेस में वाक़ होटल की तीसरी मंजिल पर बालकनी में मौजूद थे कि अचानक नीचे गिर गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मौत से पहले लियाम अपनी जहनी हालत को लेकर परेशान थे। और साबिक गवर्नर सिंध, नामवर तबीब, मुसन्निफ और समाजी रहनुमा हकीम मोहम्मद सईद शहीद की आज 25वीं बरसी। हकीम सईद ने तिब और इल्म की दुनिया में कई कारनामे सरअंजाम दिए। हमदर्द दवाखाना हो या हमदर्द यूनिवर्सिटी का क़याम या बच्चों का मशहूर ज़माना रिसाला नौनिहाल, उनका कोई सानी नहीं था। उन्हें 17 अक्टूबर 1998 को कराची में गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया था।